This morning there was another attack from Ukrainian forces on the civilian population of Dokучаевsk. We're here at the Dokучаевsk hospital once again. We've been here several times over the last few weeks, and there is a woman inside, an elderly woman that was injured in the shelling this morning. And we're going to have a talk with her, and then we're going to move on to the location where 2 people were killed and she was injured. And this is just showing again that Dokучаевsk is under constant attack from Ukrainian forces. And Dokучаевsk is controlled by the Donetsk People's Republic, or the Ukraine rebel controlled territory, the DPR. And we're on the ground here showing you the facts, as we've done for the last 4 years, of what's really happening in this war. So please help me spread the word. Like this video, subscribe to this channel, and help my work here, help support my work by becoming parts of the PL News team. And all the information is in the description. So now we're going to go in and talk to this woman and find out what facts we can on the ground here in the Ukraine war. Вот эта часть пострадала руки. Просто я уже переоделась, уже сделали там типа операцию или что-то такое. Что вам сказать? Разорвался снаряд, и все. Бежала домой из города, спешила домой. И это произошло на улице Ленина. Ну, в общем, там вот это около ЖКО, где там двое мужчин погибли. И это вот там вот, в том районе. Что произошло, в принципе? Ну что, снаряд разорвался, снаряд. И как рванул по руке, и следом дерево сразу срубил. Упало дерево на руку. Слава богу, кость не задела, но кусок мяса оказался лишним. Вы видите, какая страна это стреляет? С какой стороны стреляют? С какой? С Тереконом стреляют. Какая там? Сторона Украины. Тереконы, они у нас там. Ну, это сторона Украины, правильно? Новотроицк. Я понимаю, вы не хотите вас лицо. Не хочу лицо. Да. Можно сказать, почему? Ну, не хочу просто. Не хочу все, чтобы лицо показывали. Понял. Можно, извините, можно покажи, что? Да я уже переоделась, я не... Ну, в общем, вот отсюда и пошло... Ой, ребят, больно мне даже. Пошло вот сюда вверх, короче. Извините. Да. Извините, беспокоиться. Now we moved on to the residential area that was hit by shelling this morning. We've talked to the residents and the workers here at this construction vehicle station. And right here, a 120 millimeter mortar impacted. The shrapnel went across this wall, sprayed across these vehicles here, and right here, there was a driver standing. And we can still see the remaining blood that's here on the ground. He lost his life this morning. Here's his hat that has a hole in it. And the residents here tell us that the shells were fired from this hill right in this direction. And this is where the Ukrainian forces fire from almost every day. That's the gray zone. And nothing ever gets done to stop them from going on top of this terracone, as they call it. It's the hill that's the remnants of the mines that run under our feet, the coal mines. And every day, the Ukrainian forces go up on the top of these and fire down on Dokучаевsk. And another impact happened right over here. Here,
Another 122 millimeter mine impacted. The shrapnel sprayed across this here, knocked out all of these windows. And there was an electrical engineer standing here when the shrapnel that impacted this door flew through his body first. He also lost his life. And we've talked to many of the residents here, and they all tell us that it was in fact the Ukraine army that fired these shells that killed these people, these workers here, and also killed the civilian elderly woman that lives just 2 doors down. And we've been to Dokучаевsk several times in the last few weeks, and so many people have been injured. Just yesterday there was a wife and husband killed. So this is 4 civilians killed and 1 injured in just 2 days here in Dokучаевsk. The international community needs to wake up and do something about this before it's too late. The Ukraine army needs to stop firing on civilian areas. Please help me spread the word, like this video, subscribe, and share this video across all of your social media accounts to show the world what's really happening here in the Ukraine war. Thank you. Сегодня, 28 числа, примерно в 9:20 утра, начался массированный обстрел мехучастка или территории города по адресу улица Базарная 8. На данной территории пострадало 2 человека. Водитель мусоровоза убит, погиб, и электрик данного участка. Также пострадала техника, находящаяся на территории данного предприятия, остекление, кровля. Ну, и как видите, вот территория данного предприятия, в принципе, вы ее видели. Можно сказать, откуда это стреляет? Откуда стреляют? Да. А вот посмотрите, если вы вправо посмотрите, отойдемте в стороночку чуть-чуть. Вот отвалы мы их видим. Если мы отойдем отсюда сюда вот на эту территорию, то отсюда видим вот отвалы. Вот примерно с той стороны был осуществлен обстрел данной территории. Ясно только одно, что данный обстрел был осуществлен с целью, наверное, повредить все-таки инфраструктуру города. И обстрел велся из минометов 120-го калибра. Согласно тех хвостовиков, которые мы нашли на данной территории. Но я думаю, ДНР бы не стала само по себе стрелять. Я предполагаю, что это украинские войска целенаправленно убивают мирное население данного населенного пункта. Это же не последний случай. Позавчера были убиты тоже мирные жители, дедушка с бабушкой на старой колонии. Сегодня, вот видите, у нас здесь погибло 2 человека. Как бы так. Как зовут? Меня зовут Сергей. Вот автомобиль стоит. Вы еще можете видеть следы крови. Вот его кепка лежит. Вот данного водителя, который погиб. Плохих Анатолий Петрович. Водитель мусоровоза. А электрик погиб тоже возле своего рабочего места. Вот она дверь, вот туда, на той стороне за забором. Погиб там возле двери. По крайней мере, не подопчитесь, под ногами. Электрик нашего участка погиб вот на этом месте. Ой, уже вот песочком притрусили, чтобы не пугаться. Осколки, вот видите, вот на дверях от снаряда разорванного. Снаряд разорвался, вот место разрыва снаряда. Можете посмотреть. Вся техника, которая повреждена, это все было сегодня и
буквально за 40 минут времени. Вся была как бы изувечена. Как бы. И так при нашем скудном бюджете, который у нас на сегодняшний день, а остаться без техники на предприятии, это очень, так сказать, плачевная ситуация. Это слава богу, что сегодня, как говорится, рабочий день был за понедельник. Люди все утром выехали работать, на территории только осталось 5 человек. Это осколок от 120-й мины. И где это был? Да, здесь вот на полу валяется. А тут осколками усеян весь двор. ОБСИ был тут? Не подскажу, не видел. Не? Не видел. Можно сказать, что произошло? Могу, обстрел. А? Вон, оттуда Кто стрелял, как вы ВСУшники. Ну кто у нас стреляет? Отморозки. Зачем украинские стреляют тут? А им территория нужна наша. Потому что тут люди рабочие. Вот, у нас полезные ископаемые. А что они вот там на Украине имеют? Абсолютно ничего. Одни алкаши живут. Я слышу, ранен был, да? Женщину ранила там, а у Прометеи 2 человека убили, водителя и электрика. И сколько время? Какое время это было? Это без 29. Или 10, или 9, вот так началось. И последнее время, как обстановка? Как начинают обстрел, могут вечером, могут утром, могут в 10 часов вечера, в 11 вечера. Да, когда... И тут гражданский поселок? Только гражданские. Тут ничего такого нету. Они сидят, он за бугром 2 эти, закручивая ему город как на ладошечке. Понял. И сколько попаданий было утро? Вообще насчитали где-то 23-28 выстрелов. Но здесь попадание, он в дорогу, вот это лежит. Вот там в домике маленьком, там тоже было такое. И вон уже обстрелы. И за вот этим домом в огород. Это вот здесь. И через дорогу, вот там через дорогу, там в дом попало. Не в дом, а в кухню. Можно сказать именно? Не надо. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Докучаевск, улица Ленина. Хорошо, извините. И что мы слышим сейчас? Что это? Это Да. ВСУ стрелы начинает.